हेलो हाय नमस्कार मुझे श्रीराम तबे आम गहन अच्छा ओलीवुड भीष्म पितामह अच्छा राई मोहन सर तबे आमे तांको बासभवन रे आसी पहुंची जाइछु आसन तबे कथबार्ता करबा आम गहन रे राई भाई अच्छा पूरा परिवार अच्छा आम पाखे राई सर नमस्कार केमती अच्छा कौन खबर हाँ बिंदास अच्छी भल अच्छी आज्ञा ये अनानी मो परिवार सहित मु पूरा रेडी अच्छी। अच्छा भाई कौन कहबे आपण अभिनेता भाव में केते नंबर धनी भाव में अच्छा ओडिसा रे मु अभिनेता हिसाब रे सिनेमा थिएटर आज्ञा यात्रा तीन सारा कर सारी मु हूँ आरबपति आरबपति माने कोटी कोटी टंकार हिसाब करी मु आरबपति कहूनी मु ओडिशार कोटी कोटी दर्शकों मन को किण नहीं तेणु मु से हिसाब रे कहूँ आरबपति नंबर मु देवी नहीं नंबर आपण देवे कारण आपण हाथ में कागज आपण हाथ में कलम नंबर मु केते नंबर आर्टिस्ट सेटा आपण देवे किंतु मु हूँ आरबपति मु गर्वर सहित कहूँ जे मु कोटी 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 लोक मन किणी तेणु से हिसाब रे मु आरबपति। अच्छा भाई से स्वर्गत हर पट्टनायक साग सह केमती फ्रेंडशिप रही हर भाई बहुत भल रेस्पेक्ट करे पाद धरिकी जुआर करे आउ रेस्पेक्ट करे जे मो पूर्वर सी नंबर 1 पोजिशन रे थिले नंबर 1 विलियम कहले मु आसीबा पूर्वर हर पट्टनायक बुझा जाउतला तेणु मु को पोजिशन को गली सेटा तो आपण माने कहबे किंतु दुखी बाबा जे होचते जांट सिनेमा जगत दुखीराम स्वाई मु तको बाबा डाके दुखी बाबा हर भाई असित भाई यही तीन जन पर्टिकुलर याक बाली रे चली पाद चिन्ह को देखी एवं निजको सुधारी यही पाद चिन्ह रे ये तीन जन को पाद चिन्ह रे यही जगह बालीटा कहीं लागिला नहीं तांको पुंखानुपुंख परीक्षा करके मु निजको सुधारी एवं सुधारी किना मु बाट चलछि। अच्छा भाई केमती आपण प्रिपेयर होंती गोटे एक्टिंग कला बेले चरित्र को माने केमती टाइम लागे बुझिया पे मु एमती कले भलो हो लोक पसंद करिवे से समय आपण केमती अभ्यास करते मु जानि छी सब चरित्र गोटे प्रकार कले चली जाई पारे आर्टिस्ट वेराइटी करूछथि मु से कथा को चली जाई पारे किंतु विलेन चरित्र रे वेराइटी न कले पसंद करिवेनी से बरन बॉडी लैंग्वेज हो डायलॉग रो मॉड्यूलेशन हो बा आपनकर चरित्र चाली बेश पोशाक अलग आपन देखिथिबे मोर प्रत्येक सिनेमा तो आपन देखिचंती प्रत्येक सिनेमा रे मु अलगा करे एंते डायलॉग हे मामुला आसीबे हां ए धरो तुम आपन गोटे डायलॉग कहि दउची मोर फेवरेट होची से अन्नानी रो पूरा डायलॉग करे मन लागो ज्योति मास्टर नियो ए अन्नानी ये जानी पारनाती एटी बराने खाइछि विद्यार्थी महाजन बालक कर उपार्जन ए अनानी सुरुजा को दउछ गाँ वाला को दउछ मो बळ को जा क्यों जना ए अनानी ए ज्योति मास्टरानी चाचा से इंग्रजी गणित के पढियो सेगुडा तो टुकु ना पढियो ए अनानी मु भूगोल पढिनी तो देहर भूगोल से समय माने मैडम कोन रागी थे एते माने पूरा डायलॉग माने एते माने दमदार जो सीन दउथले जाले भी किछि मैडम खरा भाबुथले कि नै ना मु गोटी जिंस सी मते तो बहुत भल पाती मु गोटे कथा कहूची मु बाट बणा हेनी सिनेमा हो यात्रा हो थिएटर हो कोठी बाट बणा हेनी इति पई मु तो गोटे तम भाषा रे हो मो पई मो स्त्री मो पई पृथ्वी रो सबुडु सुंदर सबुडु भलो तनो मु ताको जेते बळे पाइछि आमु आउ गोटे कहीं मु एते भलो मनुष्य को पाइछि मु ताको धोखा देबी कहीं मु बा पर सेही तो माँ जाति सी तो मु तो सेही सी तो जेते बळे मो इंस्पिरेशन आ तापरे मु जदी भी मा कोठी धर गोटे झियो को भल जेडे बोले अनै देली भी केते बळे सी ताको माइंड को आसी जाय छत कहलो तमे आज गोटे कोन गोटे भूलभाल करछ कि लोकड़ा जानू केमती माने ताको पाखरे गोटे टेलीपैथी बा इंट्यूशन एमिति काम करे हां ईश्वर विश्वासी बोली कोन आ मो इच्छा थिले मु भरे किछि करि पारेनी आ मु डरे भी एकरे भल पाए डर टू भल पाइबाटा बेसी आ मो झियो को मु सांग कर देछि मो सान झियो को पूरा सांग मु आमे
ତାଙ୍କ ମା ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଯାଆନ୍ତି, ସିଏ ଶୋଇଗଲା ପରେ ରାତି ମୋଟି ଡେରି ନିଦ ହୁଏ। ମୋ ଝିଅକୁ ବସିକି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ସେୟାର କରୁ, ବାପ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ। କାଲି କ'ଣ ହେଲା, କାଲି ଇଏ ହେଲା, ପଛରେ ଆରେ ମୋତେ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ବି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆଜି ମୁଁ ଥିଲି ଯୋଉ ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପ ପାଖରେ ଥିଲି, ଜେଜ ପାଖରେ ଥିଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଥିବା ଛୁଆ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ବି 3 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ ବି କହୁଛି ଲାଇମନ। 5 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ରାଇମନ, 15 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ରାଇମୋହନ। ମୁଁ ଏବେ ବି ଶୁଣିଛି ସବୁ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କାନ୍ଦେ ବୋବାଏ ତା ମା କୁହେ ଶୋଇପଡ ନହେଲେ ରାଇ ଦାଦା ପଳେଇ ଆସିବ। ହଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ଧନରେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଯାତ୍ରାରେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ କଂସ, ନା ମୁଁ ରାବଣ, ମୁଁ ପବ୍ଲିକ ହାତ ତିଆରି ରାଇମନ। ହେ ଅନାନି, ଛୁଆ ନ ଖାଇ କାନ୍ଦିଲେ ମା କହେ ଧନରେ ଖାଇଦେ, ନହେଲେ ଟିଭିରୁ ରାଇମନ ବାହାରିବ ତ ତଣ୍ଟି ମୋଡ଼ିଦବ। ଏଇ ଡାଇଲଗ କହିଥିଲି ଏବଂ ଏଇଟା ବି ସତ ଶ୍ରୀରାମ, ଏଇଟା ଘଟଣା ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହାଇୱେରେ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିଦେଇକି ମାନେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ରାଇଦାଦା ଆସୁଛି ଆମକୁ ନହେଲେ ଉଠେଇଦବ। ନା, ଉଠେଇବା କଥା କହିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଧର ଠିଆ ହେଇଥିବି କି ଯାଉଥିବି, ଲୋକ ଦେଖି ଦେଖି ପଛକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ସାଇକେଲରୁ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ବେଶୀ ପୁଅଙ୍କର ହେଇଛି ନା ଝିଅଙ୍କର ହେଇଛି ନା କାହାର ବେଶୀ? ବେଶୀ ପୁଅଙ୍କର ହୁଏ, ଝିଅ ଡରନ୍ତି ବହୁତ। ମାନେ ସେ ରିଆକ୍ସନଟା ମତେ ହସ ବି ଲାଗେ। ନଣ୍ଡଳି ନାଇଁ ମୋ ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରିଆକ୍ସନଟା ବେଶୀ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ଚରିତ୍ରରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଆପଣ ହିରୋ ଗେଟଅପରେ ରୋଲରେ ଆପଣ ଆସିପାରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେନି? କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଯେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି ଲାଇନକୁ, ଉତ୍ତମ ଭାଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଟପ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ତ ଉତ୍ତମ ଭାଇ ହିରୋ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ହିରୋ ଥିଲେ, ମୀର ଭାଇ ବି କରୁଥିଲେ, ବିଜୟ ସାର୍ ବି କରୁଥିଲେ। ଦେଖିଲି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେଇ ହବନି। ଉତ୍ତମ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରିଆ ନୁହଁ କି, ଆଉ ତାପରେ ଟକ୍କର ଦେଇ ହବନି। ଏକରେ, ଦୁଇରେ ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି 8 ଜଣ ଭିଲିଆନ ଥିଲେ। ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ବାବା ଭିଲିଆନ କରୁଥିଲେ, ହର ଭାଇ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଟପ୍, ଅସିତ ଭାଇ ଭିଲିଆନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଭାଇ ଭିଲିଆନ କରୁଥିଲେ, ଶଙ୍କର ଦା ଭିଲିଆନ କରୁଥିଲେ, ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମୌସା ବି ଭିଲିଆନ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଭାଗ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା କହିପାରନ୍ତି, ପବ୍ଲିକଙ୍କ ଦୟା କହିପାରନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କହିପାରନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରରୋଚନା କହିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥ କହିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବାଟ କାଟି 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 ଆଜି ଏଇ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣ ନାଲି ଆଖି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଦେଖାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଟିଭିରେ ବହୁତ ଦେଖିଛି। କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଆଖିଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଲ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଅଭିନୟ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତି? ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନାଲି ଆଖି, ଆପଣ କେବେ ମ୍ୟାଡମକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି? ନା ଆପଣ ମ୍ୟାଡମକୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ଦେଖିକି ଆପଣ ନାଲି ଆଖି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ମୋ ଆଖିଠୁ ତାଙ୍କ ଆଖି ପାୱାରଫୁଲ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ 57+, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ମୋ ସଂସାର ସହିତ ଚାଲିଛି। ଆମର 28 ବର୍ଷର ସଂସାର ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଡିସିସନକୁ ମାନେ। ଆଜି ଯେମିତି ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଜୟ ଭାଇ, ବୁଝିପାରିଲେ, ଜୟ ଭାଇ ଏତେ ପପୁଲାର ଥିଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ, ମନେ ଥିବ। ଜୟ ଭାଇ ସୁପରଷ୍ଟାର, ଅରିଜିନାଲ କମେଡିର ସୁପରଷ୍ଟାର ହେଲେ ଜୟ ଭାଇ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଜୟ ରାଇ। ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ କାମ କରିଛୁ। ଜୟ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଜୟ ଭାଇ, ଆପଣ ରିଅଲି ସୁପରଷ୍ଟାର। ଆଉ ଏମାନେ ତ ସବୁ ସୁପରଷ୍ଟାର, ନାଁ କହିଗଲି, ସମସ୍ତେ ସୁପରଷ୍ଟାର। ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆସିଲେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ବଢିଆ। ଅନୁଭବ ଆସିଲେ, ଅନୁଭବ ବଢିଆ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ଯାହା ନାଁ କହିଗଲି, ବାବୁସାନ ଆସିଲେ, ମୁଁ ବାବୁସାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କାମ କଲି। ଆଉ ମୁଁ ତ ପାଇଛି ବାବୁସାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିକିରି। ତରଙ୍ଗ ମତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତରଙ୍ଗ। ଆଉ ବ୍ୟାଡମ୍ୟାନ ଅଫ ଦିସ୍ ଇୟର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଦିକନ୍ଦ ଭାଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା ଅଭିନେତା ଆୱାର୍ଡ। ମତେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ପୁରୀର ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କସ କହୁଛି, ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବୁ, ସମସ୍ତେ ଥ୍ୟାଙ୍କସ କହୁଛି। ମତେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ପ୍ରାଇଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଘର ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଦେଇଛନ୍ତି 2019ର।
ଆପଣ ମତେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଇମୋସନାଲି ସିଆଡେ ସେ ଯେ ମତେ ଗୋଟେ କଣ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ କଣଟା ପଚାରିଥିଲେ ହୋ କଣଟା ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲେ ନା ମୁଁ ସିଆଡକୁ ପଳେଇଲି ପଚାରିଥିଲି ନାଲି ଆଖିଟା ମତେ ସିଏ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ ସିଏ ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଲୋଜ ରୁମରେ ନାଲି ଆଖି ମତେ ଲାଗେ ଏମିତି ମ୍ୟାଡାମ କହୁଥିବେ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଅନାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଏଇ ଅନାନୀଟାକୁ ସିଏ ଏଇ ଅନାନୀଟା ତ ପପୁଲାର ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ ଅନାନୀ ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା କାହାର କାର ଫ୍ୟାନ୍ କୁହ ଦାଦାଗିରି ଫିଲ୍ମର ଫ୍ୟାନ୍ ସିଏ ଦାଦାଗିରି ଡେଗା କହିଲା ଡେଗା କେମିତି ମଲା ଡେଗା ସେଇ ଫିଲ୍ମର ସେ ଯାତ୍ରା କୋଉଟା ଏ ଯୋଉ ଓଢଣୀ ପଡିଛି ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ ନାଟୁ କହିଲା କଣ କହିଲା मछली को पानी से निकलने से मछली तड़पता है लेकिन मछली तड़पने का बाद देखने के लिए बहुत मजा आता है नाटू कहला कौन कहला एई तरह फैंस अरे वाह अच्छा मैडम घरे जेतले भाई रुहंती को सब माने स्वादिष्ट खाद्य सब तैयारी करके आपण निज हाथ रे खाई थांती ए सब देसी खाद्य उठाई तथापि को बड़ी चूड़ा पखाल भात आलू चकटा बाइगण भर्ता ए मो जियो भी बनौछ कोन बनै देउछ कोन बनौछ ଏମିତି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଲେ ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ଟିକେ ମନପସନ୍ଦ ସେ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଏମିତି ତରକାରୀ ଫରକାରୀ ନର୍ମାଲି ମସଲା ତରକାରୀ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ अच्छा मु सुनिछि जेतले भाई शूटिंग सेट रु माने फेरंती आपण गोटे लिस्ट कर दियंती लिस्ट रे एटा दरकार सेटा दरकार लिस्ट अनुसार माने भाई सुनी के आसंती मु किछि नै के आसे नै मु पा कहली सब से किनती मते खाली गोटे कोकर जागा को जाइले ना संबलपुर हम तो जाय परबुनी सेटु गले आंदो टिके संबलपुरी ड्रेस कपड़ा टिके ए आन देथि अरे वाह ए ड्रेस आन देथि संबलपुर तथापि भाई माने आपण को कोआले कोछु माने बुलिया पे नै छै बाहागर नुआ नुआ आइतला हम बहुत डिमांड करथली नान तड़का आसीबो माने आसीबो नले खाइ नथि बसती नान तड़का आसीले जाई खाइबी आज भी नन्नी भाई ना मिसेस कोइ नन्दी आचार्य जी पार्वतीर मुख्य मैनेजर थिले सहित पारिवारिक संपर्क आमर यात्रा तेणु सी मिसेस सहित भी परिवार भल सी कौन कहती सी कहबे रंजू जगी की बसतिबो नान तड़का आनिबो माने सी राती अधरे खोजिबे जे आडुतिबे कोठी नान तड़का मिलिबो रंजू पे डरगी जिवे अच्छा भाई को भाई गोटे गीत ओडे हिजो अपन गोटे गीत गांतो अरे जियो अपन गोटे गीत गाइ परिबे एकला कई गीत गाई परिबे डायलॉग भी कहि परिबे तमे खाली एति आउ तापर जो नाली आखि कथा कहलो आई डू दिस एटा गोटे मते डाक्टर मना कर जे तथापि करछि तथापि मु तम आज ए सुजो करबी नि पेट फटाइछि ना सेटा दरकार मोर ऑपरेशन है आज्ञा आउ गोटे एंग्री लुक रे गोटे डायलॉग गोटे कहि दंतु मुड़े यात्रा संगलाप सिनेमा संगलाप तो टीवी रे देखि देखि तो तथापि सिनेमा संगलाप कोंतु केना समस्त फेवरेट ना जे को जगह को कोंतु ओडे फिल्म रो कोटे मनुष्य कोटे जगह आज्ञा एबे हम विक्रम बाबू विरुद्ध रे तो पो को छिडा करौछु साइला एमएलए रो बाप हेबार स्वप्न देखुछु नै अब ए बकलुराम एटा को मर्डर कले के पिटी रे पड़िबो कारण मंत्री विश्वंबर के एमएलए विक्रम के पावर नांती अब हे मुंडो तो एटी अछि तो लाजो गाय की हलो जुआ अब हे का बोला कौन सब रुचि से कौन सुनो काले के वोट दबा को जाई परिबोनी एटा नागा राधेश नागा जे वोट दबा को जीवो ता अवस्था ठीक एआनी बढ़िया हबो कहि दबो मुनागा मोर बीपी बढ़ी गेलानी 200 बोधे हेला माने सुनी की अच्छा भाई माने डायलॉग केमती एते मुखस्थ रुचि माने एते सुंदर भाबरे प्रांजल भाबरे आपण कहउछिन पूरा सब मुखस्थ माने 20 वर्षर फिल्म हो कि 30 वर्षर फिल्म हो पूरा गोटे गोटे शब्द भी आपण एबे भी मन रहिछि एक्चुअली शब्द मन रहिबार कारण हो ए जो जगाटा देखुछ जो जगह ऊपर हमें बसी छी आज्ञा ए जगाटा मो ससुर किछि पैसा देथिले ए जगाटा सेतबळे
କହିଦିଏ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଇଥିଲେ 70,000, ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ 80,000ଟା 94, 92, 93 ବାବା 80,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଇସା ଆଣିକି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମନେ ରଖେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ 2 ଜଣ ମାତ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲୁ ଭିଗରିୟସଲି, ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଜୟୀ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କେହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଆଜି ସମସ୍ତେ କି କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଆମେ ହିଁ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଇସାରେ ମୁଁ ଘର ଜାଗା କିଣିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମନେ ରଖେ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି ସିନେମା ଜଗତରେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହୁଁ ସିନେମା ଲାଇନରେ କେବଳ ହିରୋ ହିଁ ତାଳି ନେଉଥିଲେ ଡାଇଲଗରେ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ହଲରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଭିଲିଆନ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଭିଲିଆନ ଡାଇଲଗରେ ତାଳି ହେଲା। ହୁଁ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଟିକଟକ୍ ଲକ୍ଷ ହଁ ଲକ୍ଷ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହଉ TikTok। ଟିକଟକରେ ହଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ- ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡାଇଲଗରେ ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ କିନ୍ତୁ- ଛୁଆ ବି ହଁ ଛୋଟ ଛୁଆ କିନ୍ନର ହୁଁ। ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ସିନେମା କମ୍ କରୁଛି ହୁଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ହୁଁ। କାରଣ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ହୁଁ। ମୋ ଘର ଆପଣ ଯେତେ ଘର 1,000 ଟଙ୍କାରେ ଚଳେଇବ, 5,000 ଚଳେଇବ, 10,000 ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବଢିଗଲାଣି, ମୋର ପଇସା ଦରକାର। ସବୁ ମାନେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ହାତରେ ମାନେ ହଁ। ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ହିଁ ଯାହା ଆମେ ହଁ, କରିବେ। ତେଣୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଘରଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା, ଘରଟେ, ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଦରକାର। ସିନେମାରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ନା ଆଉ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଠି ଆମ ସମୟରେ 2 ମାସ ଲେଖା ଗୋଟେ ଫ୍ଲପ୍ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା, 100 ଦିନ, 90 ଦିନ, 150 ଦିନ ଯୋଉଠି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା, ହୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ, 5 ଦିନ, 7 ଦିନରେ ସିନେମା ଉଠି ଯାଉଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସ୍କୁଟରରେ ବସିକି ଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ଡରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁତି ପକଉଥିଲି। ହଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାପାଙ୍କର ହାତ ଧରିକି ଘୋଷାରିକି ବାବୁ ନେଇଗଲି। ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋ ନାଁ ଲେଖିଥିଲେ, ବାବା ତୁ ନାଁ କଣ, ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା କାନ୍ଦି ପକେଇଲିଣି ହେଲା। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ଡାଇରୀଟା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ ସେ ତ ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଦେଖ ମୁଁ କାହାର ସାଇନ୍ ଆଣିଛି, ଦେଖ ମୁଁ କାହାର ସାଇନ୍ ଆଣିଛି। ସବୁ ପିଲା କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ। ଶ୍ରୀରାମ, ମୁଁ ତମ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି। ତମ ବାପା ତମର ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏକା ଲାଇନରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ତମ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାଛଡ଼ା ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେବି ପୁଅ ବି ତମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ପୁଅ କି ଝିଅ ତା ସିଏ କେବେ ମତେ କହିବ ଲାଇମନ ଲାଇମନ ଆଇଛି ଲାଇମନ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସାଲେରୀ କେତେ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ? ସେଇ ସାଲେରୀରେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଇସା ନଥାଇ ବୋଲି ମୁଁ ତାରପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରେ 13,000 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ଷକୁ ପଳେଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ମରିଗଲେଣି, ହୁଁ ରମା ସିଂ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ତାରପୁର, ରଘୁନାଥପୁର ତାରପୁରର। ସିଏ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇଟେ ସିଏ ବି ମରିଗଲାଣି। ସିଏ ମୋରି ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ବୋଲି ମତେ ସିଏ ଭାଇ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସିଏ ମତେ ପୁଅ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ତାରପୁର ପାର୍ଟିଟା ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ବାପା କେବେ ଚାହିଁନଥିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମତେ ଡାକିଲେ, ଆজ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କରିଦେଲି, ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ସିରିୟସ୍ ଅଛି ପଳେଇ ଆସ ବୋଲି। ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ପଇସା କମେଇବି, ଯାତ୍ରାରେ ପଳେଇବି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଖିଲି। ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ହବନି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ କରିବିନି। ସେମାନେ ମତେ ଧମକ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରମା ଭାଇ ଯୋଉ ମରିଗଲେଣି କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ନେଇକି ଆସିକି ମତେ ଟେକି ନେଇଗଲେ। ତମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବନି। ତାରପୁର ପାର୍ଟି ମାଲିକାଣୀ ସେ ମୋ ଭାଇ ଟେକି ନେଇଗଲେ ପୁରା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କହିଲେ, ମୋ ଭିଣେଇ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲିଡର, କଟକର ଲେବର ୟୁନିୟନ ଲିଡର ଜାଣିଥିବେ, ରାଜୁ ସିଂ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ସିନେମାର ଡିରେକ୍ସନ ଦଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଲେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ଛବି ନାୟକ। ସିଏ ଚାଲିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବହୁତ ଦିନ ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରୁହନ୍ତୁ। ମୋ ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏ ପକାଗୋଳ ପଛରେ ତ ଭାଇନା ପ୍ରଥମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁଣ୍ଡା ରୋଲ କରିଥିଲି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଆପଣ କଲି ଟିକେ ବେଶୀ ମୋଟା ହଁ ରଖିଥିଲେ। ହଁ, ମେନ୍ ଭିଲିଆନ ପ୍ରଥମ ସାଗର ଫିଲ୍ମ। ସିଏ ମତେ ନେଇକି କହିଲେ, ସିଏ ମୋ ଭିଣେଇ, ଚାଲ। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁଲସନ ଗୋବରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଏବଂ ଗୁଲସନ ଗୋବର ରେଟ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମତେ ସିଏ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି ଭିଲିଆନ ଦେଖି, ଇଏ ନେଇକି ମତେ ଯେମିତି ଗଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ସିଏ ମାରିଲେ, ଜିଜା ଭିଣେଇ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ମୁଁ ବି ଭାଇ ଯେହେତୁ ଭିଣେଇ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ମତେ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ରାଇମନ ବାବୁ ଆପଣ? କହିଲେ ହଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ମତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସିନେମା କରିନି ନା। କହିଲେ ହଁ, ଆପଣ ବଢିଆ ନାଟକ କରନ୍ତି,
ମୁଁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖିନା ମୁଁ ଏମଏଲଏ ପରା ଏମଏଲଏ କଲୋନୀରେ ରହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗୋଟେ ବାବୁ ରାଉତ ଚାଲିଗଲେଣି ମୁଁ ଆଜି କହିଦିଏ ମନେ ପକାଇଦିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରର ବାବୁ ରାଉତ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ତୃଷ୍ଣାୟକ ଦଗ୍ଧ ଗଲା ପରେ ସେ ନାଟକରେ ମୁଁ ଭିଲିଆନ କରିଥିଲି ସିଏ ତ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ନାଟକଟା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ନାଟକଟା ଦେଖି କହିଲେ ମୁଁ ସେ ନାଟକରେ ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଭିଲିଆନ କରିଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରମା ସିଂ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବନୁ ବୋଲି ଆଉ ଜଣେ ବନୁ ସିଂ ବୋଲି ସିଏ ବି ମରିଗଲେଣି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅରିଜିନାଲ ଶଳା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିଲେ କହିଲେ ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ତ ଭିଲିଆନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଉନା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା 2 ମିନିଟ୍ ଭାବିଲେ ସିଏ ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପେପରଟା ତଳୁ ବାହାର କଲେ କହିଲେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ କହିଲେ କିନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କାର ମୁଁ ଅଧିକା ଦେବିନି ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହା ହେଇନଥାଏ ଭଲ ପାଉଥାଏ ନା ହଁ ଭଲ ପାଉଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଗିଫ୍ଟ ଅବିକା ତ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଆଇଲାନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ସେଇ 10 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଦେଇଥିବ ଦେଖେ ତ ମନେ ନାହିଁ ସେଟା ମୋର 30 ଟଙ୍କା ପଡିଥିଲା। 30 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା ବାବା ସେଟରେ। ସେଟ୍ଟେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ଟେ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 86 ମାନେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଝିବି 86 ରେ ତ ତମେ ପାଇ- ଫିଲ୍ମ କଲ ହଁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ କଲା ଭଲ ପାଇଲା ମୁଁ ବେଳକୁ- +2 ପଢୁଥିଲି ହଁ, ସେତେବେଳେ ହଁ, 87 ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ସେ ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି 88 ରେ ଦେଖା ହେଲା ଆଉ ବାକି ସବୁ ଟଙ୍କା ସବୁ କଣ କଲେ ବାକ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ନିଜେ ଚଳିଲି ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଡାଲି କିଣିଲି ଚାଉଳ କିଣିଲି ଏମଏଲଏ କଲୋନୀ ରହୁଥାଏ ନା ସେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ରେଟ୍ ସବୁ କେମିତି ରହିଥିଲା ଅବିକା ବହୁତ ତ କମ୍ ବହୁତ ରେଟ୍ ଥିଲା ତଥାପି ମୋର ମନେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ପିରିୟଡ଼ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ରିହର୍ସଲ କରି ନାରାୟଣ ପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ କରୁଥିଲି ମୁକ୍ତିପଥ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଭାରି ଭିଗରିୟସଲି କରନ୍ତି ସେ ନାଟକରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ରହୁଥିଲି ଏମଏଲଏ କଲୋନୀ ଟଙ୍କାଟେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ଏମଏଲଏ କଲୋନୀ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସେ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଚାଲି ଚାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ରସୁଲଗଡ଼ ଯେଉଁ ସେଠିକି ଆସେ ସେଠୁ ଆଉ ରିହର୍ସଲ କଲା ବେଳକୁ ରିହର୍ସଲ କରିଲା ବେଳକୁ ଫିଜିକାଲ ନାଟକ ତ ସିଏ ଆଉ ଚାଲି ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା। ଚାରଣା ପଇସା ଥାଏ ଚାରଣା ପଇସାରେ ମାନେ ଟାଉନ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଯାଏ। ଯିବା ଆସିବା ନା ଖାଲି ଯିବାଟା ଖାଲି ଖାଲି? ଯିବାଟା ଚାରଣା ଆଚ୍ଛା ଚାରଣା ପଇସା ଟାଉନ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଥାଏ ଚାରଣା ପଇସା ଟାଉନ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଦେଇକିନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ଚାରଣାର ଘୁଗୁନି କିଣିକି ଦିଏ ବାବା ଘୁଗୁନି କିଣିକି ଦିଏ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବଢ଼ିଛି କରଞ୍ଜିଆ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଆମର ମୁଢ଼ିଟା ସେଇଟା ଫେମସ୍ ଡବାରେ ମୁଢ଼ି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଚାରଣା ପଇସା ମୁଢ଼ି ଆଉ ଘୁଗୁନି ଚାରଣା ଚକଡ଼ି ଦେଇ ଖାଇଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇ କଲେଜକୁ ହଉ ବା ବୁଲିବାକୁ ହଉ ଆଉ ମୁଁ ଭୋକରେ ବି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ହାତ ପତି ମାଗିନି ଆଉ କଷ୍ଟ କରିଛୁ ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ ମନେ ପଡ଼େ ନା ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ ସେଟ୍ କରେ ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବହୁତ ସେଟ୍ କରନ୍ତି ଅଶ୍ରୁ ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କରି ଆଜ୍ଞା। ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛି ଭଡ଼ାଟି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛି ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ଏ ଯେଉଁ କାନ୍ଥରେ ଆଗରୁ ପୋଷ୍ଟର ମରା ହେଉଥିଲା ସେ ପୋଷ୍ଟରରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁ ଡାଲି ଚାଉଳ କିଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ସେ ଧନୁର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁରଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଏଇଠୁ ସେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଚମ୍ପୁଆର ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଘର ଭଡ଼ା ପଡ଼ିନଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ପାଣି ଥିଲା ହିଟର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲି ଆପଣ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସଂଘର୍ଷର ମାନେ ଶ୍ରେୟ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦେବେ ହଁ ମୋ ସଂଘର୍ଷ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବନି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଘର ଲୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏ ଘର ପୁରୀ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି ଲୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସିଏ ଲୋନ୍କୁ ଏତେ ନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ 2 ଜଣ ସାରା ଦେଉଛୁ ସେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ତମେ ପଇସା ଲୋନ୍ ଆଜ୍ଞା ହେବନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର କାହା ପାଖରେ 5 ପଇସା ଲୋନ୍ ନାହିଁ ଆଜି ନୁହଁ ହୁଏତ 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ବୋଧେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ତଳୁ କାହା ପାଖରେ ଆମର ଲୋନ୍ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଲୋନ୍ଟା ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡଟା ଆସେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ମାନେ ଡରିକି ବୋଧେ ଟିଚର ମାନେ ସାଇନ୍ କରିକି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନମ୍ବର ଦେଉತಾರೆ ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ ନ କରିବୁ ତା ବାପା ପଳେଇ ଆସିବ ଆମକୁ ଡରେଇବ ହଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଟିଚର ମାନେ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ନମ୍ବର ଅଧିକା ଦେଇଛନ୍ତି 7-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ହେଲା 9th କ୍ଲାସ୍ ବେଳକୁ ବୋର୍ଡ ହେଲା ସେଇଟା ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି ତଥାପି ଟିକେ ମାନେ ମାନେ କହିଥାନ୍ତି ନା ଆଉ ମୋ ବାପା ଆସିବେ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ହେଇଗଲାନି ହେଇପାରିଲାନି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 4-5 ରୁ ଚାଲିଥିଲା
ତାଙ୍କ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡରୁଥିଲୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡରୁ ନଥିଲେ। ଡର ନଥିଲେ ଏମାନେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ୍ସ ଦେଇଦେଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କିଛି ବି ଈର୍ଷା କରନ୍ତି କିଛି ଟିଚର ଈର୍ଷା କରେ ରାଇମଣ୍ଡ ପଡା ଝିଅ ଇଏ ଏଇଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ନିଜକୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭାବୁଛି ଇଏ କଣ କିଛି କରନ୍ତି ଏବେ ବି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଫୁଟାଣି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଲାଇନରେ ଆମେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲ ନା, ଆମ ଲାଇନରେ ହାତେ ମାପିକି 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା ମେଣ୍ଟେନ କରିକି ରହିଛି। ଆଉ ଯୋଉ କହିଲ ଆଜି ମୋର ସକ୍ସେସ୍ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଥମ, ହୁଁ ତାପରେ ଟୋଟାଲ ଶ୍ରେୟଟା ହୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ସିଏ ନଥିଲେ ମତେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି। ସିଏ ଟୋଟାଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି ଘର। ଆଜି ଯାତ୍ରା ଯାଇନଥିଲେ, ସିନେମା ପଇସାରେ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାରା କରିପାରିନଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ସିନେମା ନାଁଟାକୁ ବିକି ଯାତ୍ରାରେ ସିନେମା ନାଁଟାକୁ ବିକି ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଛି, ଘର ଦ୍ୱାରା କରିଛି ବା ମେଣ୍ଟେନ କରିଛି। ଆଉ ସିଏ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା। ପୁଅଟା ତ ଗାଇଦେଲା ଆଉ କଣ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଅବିକା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଉ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, କାହାକୁ ବେଶୀ ମାନେ ଚିଡ଼ିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ହଇରାଣ ଆକ୍ଟିଂରେ ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ କାହା ସହିତ ବେଶୀ ଭଲ ଜମେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ରଶ୍ମି ବା ମହେଶ୍ୱତ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ବହି କରିନି। 2ଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଛି। ପକା କମଳ ପଛଦାରେ କରିଥିଲି, ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ ମାଡ଼ିକିରି, ସିନେମାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିଲା ତୁ ଥିଲେ ମୋ ଡର କାହାକୁ, ଚାମୁଣ୍ଡା। ସେଇ ଚାମୁଣ୍ଡା ସିନେମାରେ ଅପା ମତେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛି। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଅପା ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା, ଗୋଟେ ତୁ ତ ମୋର ସବୁ, ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା। ମୁଁ ଅପାଙ୍କୁ କହିଲି ଅପା ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇଥିଲେ ଆପଣ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ମୋର ସବୁ କହି ମୁଁ ଟିକେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବି। ମୋର ହସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ସିନେମାଟିକ୍ ହକ୍ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ଜୁହାର କରେ। ସିଏ ତାପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ପକା କଣ ପଛତ ପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସିନେମା କରିଛି ଟିକି ଅପା ସହିତ। ଟିକି ଅପାକୁ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଭାବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଭଣଜା କହେ, ଉତ୍ତମ ଭାଇକି ଭିଣେଇ ଡାକେ। ଏବଂ ଟିକି ଅପା ବି ମତେ ଏକଦମ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଭାବନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ସତ ମିଛ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଏମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲୁ, ସତ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ସତରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି। ଆଉ ଟିକି ଅପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ। ତାପରେ ରଚନା ଆସିଲା, ରଚନା ସହିତ ବି ଅନେକ ସିନେମା କରିଛି। ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ବମ୍ବେରୁ ଝିଅ ଆସିଛନ୍ତି, କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଶୀତଲ ସହିତ କରିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ, ଦିବ୍ୟା, ଆଉ କିଏ ଆଉ ସବୁ, ଆଉ କୋଣ ନାଁ ମନେ ପଡୁନି ସବୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ସହିତ ବି କରିଛି। ବର୍ଷା ସହିତ ତୁ ଥିଲେ ମୋ ଡର କାହାକୁ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା, ତ ବର୍ଷା ବି ବଢିଆ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଟିକେ ଅପା ବଡ, ମୋ ରଶ୍ମି ଅପା ବଡ, ଏମାନେ ବି ମତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଛୁଆ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ମତେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ହିରୋଙ୍କ ସହିତ କରିଛି ସିନେମାର, ଗୋଟିଏ ପିଲା ସହିତ କରିନାହିଁ, ସେଟା ହଉଛି ସବ୍ୟସାଚୀ। ପଡିନି ତା ସହିତ। ମୁଁ ଭାଇ ବୋଧେ ମୋ ନା ବୋଧେ ନେବେ ଶ୍ରୀରାମ ସହିତ। ଶ୍ରୀରାମ କେବେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବ? ଶ୍ରୀରାମ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କ'ଣ କହିବେ, ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି, ଘର କାମ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ମାନେ ଭାଉଜର ଗୋଟି ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଯାକ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ ମାନନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଏକ ଅଳସୁଆ, ଘରର କିଛି କାମ କରେନି। ମୋ ଝିଅ ମତେ ମେଡିସିନ ଦିଏ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସଫା କରନ୍ତି ମୋର ଜିନିଷ ପତ୍ର, ଇଭିନ୍ ଅଣ୍ଡରୱେୟାର ସହ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ମତେ ମୋ ପାନରୁ ଚୂନଟି ଖସିଗଲେ ମୁଁ ଗୁଁ ଗୁଁ ହୁଏ। ଆଉ ଆପଣ ପାନ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲି। କଟକରେ ସ୍ପେଶାଲ ପାନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପାନ ଯାଉଛୁ କିଛି ନିଶା ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ପାନ ଟିକେ ଖାଇଦଉଛି। ଆଉ ବୁଢା ହେଲେଣି ପୁରା, ବୁଢା ନେଇ ମୁଁ ଟୋକା ବୁଢା କିଏ କରେ ବୁଢା ମୋ ଟିକେ ଖାଲି ପେଟଟା ଭିତରୁ ନେଇଗଲେ 22-23 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ପେଟଟା କାଟି କଟା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଅଘଟଣ ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ମୋର ଯୋଉ ମାଂସଟା ବାହାରିଲା କିଡନୀ ତଳେ, ସେଟା କ୍ୟାନ୍ସର ଗ୍ରେଡ୍ 2 ବାହାରିଲା। ପ୍ରଥମ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା।
ମାର୍ଜିନଟା କିଡନୀର ଏବଂ ମୁଁ 22 ଦିନ ଯୋଉ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି ଶୋଇପାରନ୍ତି ମତେ ଜଗନ୍ତି। 16 ସୋମବାର କରି ମୋ ଝିଅ ମିଶି 16 ସୋମବାର କରି ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାଳିଆ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ଫୁଲ ଖସିଲା। ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଘଟଗାଁରେ ତାଙ୍କ ଫୁଲ ଖସିଲା। ସେ ବିକଳ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ବଳ ଯୋଗୁରୁ ପୁଣି 22 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ମିରାକଲ ହେଲା, ସାଇ ବାବାଙ୍କ ମିରାକଲ, ଆଉ ଆମର କାଳିଆ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ମିରାକଲ, ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କ ମିରାକଲ, ତାରିଣୀ ବୁଢ଼ୀ ମିରାକଲ, ସବୁ ମିରାକଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ମିରାକଲରେ ବଞ୍ଚିଛି। ନହେଲେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ତଳୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ମନେ ଅଛି, ମା ମଙ୍ଗଳା ଆସିବେ, ସେଟା କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ମା ମଙ୍ଗଳା ଡାକ, ତା ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକ, ମା ମଙ୍ଗଳା ଆସିବେ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବେ, ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକ। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିରୋ ଯେତେବେଳେ ମାରେ ଆପଣ ଛଟପଟ ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତି, କିଲବିଲ ହେଇକି ମାନେ ପୁରା ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ସିନ୍ ଟା ଆପଣ କରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଭଳିଆ ଟିକେ ଛଟପଟ ଭାବେ? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କି ତୁ ଗୋଟେ ରଖିଲେ ଶିବ ମାରିବ କି ସକଳ ତୀର୍ଥରେ ମୋର ଧୁନା ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଡିରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ନାଁ ନିଏ। ମୁଁ ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟର ନାଁ କହିଲି, ମୋ ଜୀବନ ଭାଇନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ତ ସିଏ ଅମର ଡିରେକ୍ଟର, ସିଏ ଅମର ହେଇକି ରହିବେ। ପ୍ରଶାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଭାସ୍କର, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ପାଚିରେ ଉଠିଲା ମୋ ଜିଜୁଆରୁ, ନାଗପଞ୍ଚମୀ, ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ପୁଅ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା, ସୁହାଗ କଣ ସିନ୍ଦୁର ସେଟା ଏଇ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା, ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ମିଶ୍ର, ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ବି କରିଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି କିନାଗୀ, ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଡିରେକ୍ଟର ସହିତ କରିଛି। ବହୁତ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆହୁରି ନାଁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଅବତାର ସିଂ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅବତାର ସିଂ, ଉଦଣ୍ଡି ସୀତା ମୋର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କରିଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚକ୍ରପାଣୀ, ଏମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛି। ଆଉ ଧୁନା ଭାଇ ସଂଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କର 5ଟା ସିନେମା କରିଛି, ଯୋଉଥିରେ ସୁପରହିଟ୍ ସିନେମା ସବୁ ଧର୍ମନିକିତି, ମହାସଂଗ୍ରାମ, ରଖିଲେ ସେ ମାରେ ହୁଏ, ସକଳ ଦୈତ୍ୟ ଚରଣେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଫେଲୁ ଭାଇ, ବାବୁଲି ଭାଇ ଯୋଉ ଅଲଶ୍ରେୟା ମାଲିକ, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ହାତ ଅଛି। ତିରୁମାଲା ପିକ୍ଚର୍ସ, ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଗୌରୀ ଭାଇନା ଚାଲିଗଲେଣି, ଟୁଟୁ ଭାଇନା ଚାଲିଗଲେଣି, ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣ ମାନେ 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାୟ ବେଙ୍ଗଲୀ ଓଡ଼ିଆ ମିଶିକି ହବ। ଆଉ ଏବେ ଦିଲୁ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧରିକି ଯୋଗାଡ଼ କରେ। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି କୋଟି ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ନାଗା ରୋଲ ନଥିଲେ ତିରୁମାଲା ପିକ୍ଚର ମୁଁ ଆଜି ନଥାନ୍ତି ଏଠି ବଜାରରେ। ଆଉ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ରବି ସାହୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ସାହୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ସିଏ ନଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ମୁଁ କୋଟି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜାଗା ପରେ ଦେଖୁ ଯୋଉ ୱାଇଫ ହଜବେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର କାମ କହନ୍ତି, କୋଟି ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜାଗା ପରେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କଲି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନାଁ କଲି, ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହେଇଗଲି। ଲୋକମାନେ ନାଗା କ୍ଲବ କରିଦେଲେ, ନାଗା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ଖାନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକା ମାରିକି ସବୁ କ୍ଲବ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମନେ ଥିବ ତମର, ସିଏ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାମ ପାଉନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାହାଘର 8 ଦିନ ପରେ, ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ବାସି ମୁଁ ପଳେଇଲି ନାଗପଞ୍ଚମୀ ପିକ୍ଚର ସୁଟିଂ ପାଇଁ। 1.5 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଆଇଲି। ସେ ଯୋଉ 1.5 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଆଇଲି, ତାପରେ ନାଗପଞ୍ଚମୀ ସୁପର ବମ୍ପର ହିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିଗଲି ଚାହିଁଲି। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କଲ, ମୋ ସହିତ ମୋ ୱାଇଫର ଷ୍ଟାରଟା ମିଶିଗଲା ପରେ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲି। ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଏବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବି କୌଣସି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଇଏ ଶାଳା ମାନେ ମଠ, ଯୋଉ ଚାହେ ମୁଣ୍ଡ ନଈକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ୱାଇଫ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ମୁଁ ଯାଏନି, ସିଏ ବି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାଇଟିଂ ଥିଲେ କଣ ବିଷୁ ମାନେ ଫାଇଟିଂ କଲେ ନିଜେ କହିକି ବିଷୁ କରିଦେଲେ, ସେଟା ଅଲରେଡି ନା ସେଟା ପରେ ହୁଏ, ସେ ଚିତ୍କାରଟା କରିବାକୁ ପଡେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଆଉ କଣ କହିବେ, ବାହାରକୁ ଆପଣ ମାନେ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ସବୁ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି? ବମ୍ବେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇନି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ସେଇଟା, ଚେନ୍ନାଇ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ସବୁ ଠାକୁର ଜାଗା ପ୍ରାୟ ବୁଲେଇଛି। ସେ ଠାକୁର ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ କୁଆଡେ ବେଶୀ ବୁଲେଇନି। ଆଉ ଆପଣ
शिरडी। आमे शिरडी प्रति वर्ष केते वर्ष जाउची 11 वर्ष ला आमे जून मासे शिरडी जाऊ अच्छा। ताकरी भाई बंचिछु अरे वाह सार्ट आपण पूरा गोलापी गोलापी देखाउछन्ती सार्ट के झियो देछि ना मैडम देछन्ती एटा मैडम मते झियो एई केवल ये जन्मदिन रे दिए फादर्स डे रे दिए किंतु दिए जे पैसा कोठु आने से जानथिबो आउ माटु नै कि दिए माने आपनर पैसा माने घर मोर घर रहि पैसा मोर सुनतु मु गोटे कथा कहू बढ़िया कथा कहलो श्रीराम मो पैसा नाही किछि कारण मोर पैसा रोजगार किछि नै काई कहूची मते मु जोड़े जाए सिनेमा हो यात्रा हो मते कंपनी पैसा दिए मो पे गोटे गाड़ी दिए मो खाइबा दिए मो होटल रहिबा दिए मो पेमेंट दिए मोर खर्च कोन मोर पैसा कोन मो से पैसाटा मो स्त्री कर मो छुआ कर किंतु मोर कमैटा जो आरोपति कहली मो कमैटा होची मो ताली मो गाड़ी मो कंदाए जो स्टेज रे लोकन को अभिनय रे पॉजिटिव करिगिरी मैं गोटे मोस्ट वांटेड राइमोन नाटक मोर चलची सेतरे मु हीरो भी विलेन भी कॉमेडियन भी मु सेतरे कंदौची लोकन को रगौची बड़ी इमोशनल गोटे हे जे गोटे डायलॉग गोटे सिनेमा ना यात्रा न थे सिनेमा कारण मु सिनेमा देखि देखि तो बड़ होई छी ना सत मिछर आज्ञा टिको बाबा जर्जदी आज बुढ़ी पी देछु हाँ पी देछि हाँ बासना हो नहीं अच्छा कहलो बाबा मो बाबा परा बड़ ज्योतिष हेले से निज भाग्यटा को गणना करे पारुना मो गोल्ड मेडलिस्ट चाकरी नाही मो भौणी पैसा रे चलुची आ राखी पूर्णिमा रे भौणी को रक्त बिकी गिफ्ट दउची हाउ फनी मो बापा एते बड़ ज्योतिष अरे निज गणना से करे पारना अच्छा तू मते एते काई भल पाउछु मते काई खोई दउछु ओ तू बराबर आउ गोटे माँ मोर सिना माँ नहीं बोले तू और माँ वाह ते चमत्कार रूप माने अभिनय करथिले बहुत भल लागला अच्छा स्कूल लाइफ आपनकर केमती कटितला केते दुष्ट थिले घरे मौसा आपन को केते गाली करथिले बहुत दुष्ट अच्छा बहुत दुष्ट मोर मन अछि माने मु डेली गोटे केस करे स्कूल रे को केस केस माने कहाँ को बाड़ी थी कहाँ बाड़ी आम चोरी कर दी थी को झीर बेंटेन दी थी सब दुष्ट से कम्प्लेन कर बहुत चालाक थी आगे बेंटेन टाणी दी थी आसी माँ को भी जानचु माँ से झीटा मत अभद्र कथा कह मो माँ आसला सियाड़ू सी जो ता माँ आसिक कह मो झीर बेंटेन थी मो माँ याड़ू ताको चढ़ो कह तो झील अभद्र कथा कह चलला मु मजा नहीं भाया बदमाश थी से जहा हो सीधा जिला भीतर बहुत बदमाश थे बापा बापा से तो माट्रिकुलेट बापा मोर अच्छा बापा मोर VLW थे एग्रीकल्चर ऑफिसर रिटायर आज्ञा मो स्त्री को ना तो जानिछ रंजिता मो ई झियो ना उदिता बड़ झियो ना सेपाड़ी आउ मो बापा को ना श्रीयुक्त त्रैलोक्यनाथ माँ ना होची तिलोत्तमा मो बापा मते दिन बाड़े रास्ता को टाणी हेले राति होता है रास्ता को टाणी हेले तापरे जते बळे मते टाणी नै के आसी कहले आकाश को कहले जा आकाश को नेली कहले कोन देखुछु कहली तारा कहले रे ये तो कोटी कोटी तारा कोटी जन्नटे एडे बड़ जगजग करूची तू देखि परनु कहले एटा तो गोटे कहले तू कोन मोर गोटे बोली पुसी गोटे हेई परिबु नै तू से गोटे जन्न बड़े आकाश को जपचक पारे से तारा बड़े मिंजी मिंजी रही मु खाली गालुआ बड़े जो गई हेबी जो बापा गले 99 रे मत पचारि मुझे बापा बापा सहित डायबिटीज ब्लड प्रेशर हार्ट किडनी रे गले बापा डॉक्टर दे देथिला टाइम बापा निजे भी जानते मु पचारे बापा जन्न ना तारा बापा से कहते तुम पुनई रातिर जन्न
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବି ଆଶା ପୂରଣ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ ସବୁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ହିରୋ ରୋଲ୍ ଦେଖିପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ସତ ମିଛରେ ମୁଁ ହିରୋ ଭାଇ ହେଲେ ବି ହିରୋ ରୋଲ୍ଟା ଦେଖିପାରିଲେନି, ଚାଲିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଜୀବନରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଡରେଇଛନ୍ତି ମାନେ ରିଅଲ ଲାଇଫରେ? ନଟ୍ ରିଅଲ ଲାଇଫ। ଡରେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଡରିଛି। କୁକୁଡ଼ାଟା ମାରିନାହିଁ, କାହାକୁ ପ୍ରାୟ ବାହାରେ ଚଟକଡ଼ା ମାରିନାହିଁ ହେତୁ ହେଲା ପରଠୁ। ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ମାନେ ଦାଦାଗିରି କରନ୍ତି, ଆପଣ ଛାତି ଫୁଲିକି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣ କି ମୋ ଚେହେରା ଭିଲିଆନଟା କାଳେ କ'ଣ କରିଦେବ ଏଇ ଭୟରେ, ନହେଲେ ମୋର ଏବେ ଏଠି ବି ଏବେ ବି ଘର ଏଇ ମୋ ଏରିଆରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମିସେସ୍ ଏକା ରୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି, ତମେ ମତେ ଏଇ ଘରଟା ମୁଁ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା, 7 ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷ ପଳେଇଲି ହୁଁ ବା ମୁଁ ରହେନି, କାମରେ ପଳାଏ ମାସ ମିସେସ୍ ତ ସବୁଗୁଡା କରିପାରିବେନି, ହୁଁ ଏକୁଟିଆ କରନ୍ତି, ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ତା ନା ଅଶୋକ, ସେ ଆଜ୍ଞା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଘରେ ଅଛି। ସିଏ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାର ସବୁ କରେ, ଘର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ବି, ଆଉ ବାବା ମା ଡାକେ, ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ୟାମିଲି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? କବେ କୁହନ୍ତୁ। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବହୁତ ଖୁସି। କହିଲି କହୁନୁ ମାନେ କେତେ ଗେଲା କରନ୍ତି ତମକୁ? ବହୁତ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ, ମାର ସବୁ, ମାନେ ମା ଯାହା କହିଲେ ସିଏ ହେଲା ପୁରା ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜିମ୍ ନେଇକି ଯିବ ହୁଁ ଏବଂ ସବୁ ବୁଲେଇବ। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ମିସେସ୍କୁ ହୁଁ ସେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର, ଏବେ ମୋ ଝିଅ କହୁଛି ରୋଷେଇ, ତାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ହୁଁ ନହେଲେ ସେ ରୋଷେଇ ବାସୀ ବି ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଘରର ମୋ ସବୁ କଥା। ଭାଇ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଟିକା କୁହ, କାଲି ମୋ ପିଠି ଧରି ଛିଡ଼ା ଅଛି ସେଠୁ। ଆସନ୍ତୁ। ହଁ 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 ହଁ। ଆଉ ସିଏ ସବୁ କରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ବିନ୍ଦାସରେ ଥାଏ, ହୁଁ ଅଶୋକ ଅଛି ବୋଲି ଭୟ ନଥାଏ ମୋର। ଆଜ୍ଞା ଭୟ ତ ନାହିଁ, ମୋ ମିସେସ୍କୁ ପାଇଁ ତ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ। ତଥାପି ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୁଆଟେ ଘରେ, ସେ ପୁଅ ଭଳିଆ ଅଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ଅଛି, କିଛି ହେଲା ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବି ଆଉ। ହଁ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବୁ ଆଉ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଛୁଆଟି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅବଦାନ ଅଛି। ମୋ ଇଏ ସମୟରେ, ମୋ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ, ମୋ ମା କାମରେ, ମା ସବୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ମୋ ମା କାମରେ, ମୋ ମା କାମରେ ମୋ ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଶାଳୀ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ, ହୁଁ ମୋ ଶାଳୀ ନା ଜଲି, ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ଟିକି, ସିଏ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭୁଲି ହେବନି, ମିସେସ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ ସର୍ବୋପରି ଏ ଅଶୋକର ଏ ଘର ପ୍ରତି ତ ଭୁଲି ହେବନି। थैंक यू सो मच भाई आपंकर बहुमूल्य समय देले। और लास्ट ମୁଁ କହି ଦଉଛି, ଛୋଟବେଳେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲି, କେବେ ବି ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେନି। ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ରହିଥିଲା, କେବେ ଦାଦାଙ୍କର ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବି, ଆଉ ସେଇଟା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ମୁଁ କେବେଠୁ ମୁଁ କହିଲିନି, ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ କହିଲିନି ଦାଦା କେବେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, କେବେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ। ଆଜି ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଦାଦା ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଖୁଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ। ଏଇଟା ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ମୁଁ କହୁଛି, ତାହେଲେ ଅଫିସିଆଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲି। ଆଉ ଝିଅ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଭାଇ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାରଣ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ବଡ଼ ହେଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି, ମାନେ କହିପାରୁନି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ବି ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାପା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛି, ମୁଁ ଏମିତି ବସିଥିବି, ଅଟୋ ନେଇକି ଯିବି, ଆପଣ ଚକୋଲେଟ୍ ପକେଟ୍ କ'ଣ ଦିଅନି, ସେ ଯେଉଁ 50 ପଇସା ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ଆସେ, 3-4ଟା ନେଇକି ପକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବି ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଅଛି ନା ଅଛି, ଆଉ ଅଶୋକ କିଛି କହିଲାନି, ଆଉ ଅଶୋକ ସେ କିଛି କହିବନି, ଆମ ଘର ମେମ୍ବର। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡାଇଲଗ୍ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ସେମାନେ ଯେତେ ଷ୍ଟୋରି କରୁଛନ୍ତି କି ଧର ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ କି 12 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ କହିକି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ସ୍ନେହ ଯେଉଁ ଆପଣ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମିମିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି,
ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ତ ସେ ପୁଅ ହୁଅ ଝିଅ ହୁଅ ଛୋଟ ଛୁଆ ହୁଅ କିନ୍ନର ହୁଅ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜଣେ ଦି ଜଣ କିଏ କିଏ ନା ମୁଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଟିକେ ଅଭଦ୍ରାମି କରୁଛନ୍ତି ଟିକଟକରେ ନୁହଁ ଏଇ ମିମିକ୍ରିରେ ଟିକଟକରେ ସେ ଯୋଉ ଅଭଦ୍ରାମି କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ତମେ କଳାକାର ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟ ମିଞ୍ଜାସର ମଣିଷ ହିଁ ରହିଯିବ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିଅଲ କଳାକାର ମତେ କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକ ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବେ ତମେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକି ନାଁ କରିଛି ମୋ ନାଁଟାକୁ ଏମିତି ଅଭଦ୍ରାମି କର ଆଜ୍ଞା। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟିକଟକ୍ କରୁଛନ୍ତି ପଜିଟିଭ ୱେରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ସମାନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସତରେ ହେ ଟିକଟକ୍ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ନର ଭାଇମାନେ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତମେ ମତେ ଏତେ ଉପରକୁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆହୁରି ପପୁଲାର ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ନାଁ କରିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତମେ ତମକୁ ଠାକୁର କୋଟି ପରମାଇ ଦଉ ଆଜ୍ଞା ତମେ ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହ ତମ ପରିବାର ବହୁତ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଭଦ୍ରାମି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କିନ୍ତୁ ଅଭଦ୍ରାମିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅବଦାମୀ କଲେ ମୁଁ ସାଇଜ କରିଦେବି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଅଘୋରୀ ମୁଁ ଅଘୋରୀ ଅଘରୀ ନାଇଁ ଡାଇଲଗଟା କଣ ସେ ମଣି ପାଇଗଲେ ମୁଁ ଅମର ହେଇଯିବି ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶୀ ହେଇଯିବି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ କଂସ ପାଲଟି ଯିବି ମୁଁ ଅଘୋରୀ थैंक यू सो मच आपंकर प्रिय अभिनेता राई दादा को ढेर सारा भल पाया दिंतु सपोर्ट करूँ साइड जो टोकाटा अच्छी श्रीराम राय अधिक भल पाया दिंतु रोचु जय जगन्नाथ।